يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا ليال دقيقات كان أما دقيقة ذهن ينقحر صلاة إلهي إذن كي وحيسكر لهينا وحلو يقانو الحلم والأناه لبات المامود والنبي صلوات الله وسلام عليه وكت المامي إنيه تلمامو ألا تشعليه والنبي صلوات الله وسلام عليه وفتي كم إذا وفودي وإيماني سي أي النبي وإيمادي من سحابي أمرك وفودا كم أها أما أمير كودي أها أي النبي صلوات الله وسلام عليه وكت المامي أما كسفيه الدلقات يمرك كاتسينيو نبينا صلوات الله وسلام عليه وحشي إنه ألا تشعليه marka dulqaadku walaalayaal waa shay rabbi subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay. dulqaadku wuxuu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan min al-akhlaaq al-hasana. akhlaaqda wanaagsan rabbi subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay. Allah subhanahu wa ta'ala dulqaadka naftiisa uu ku tilmaamay ألا نفتي سنو كم عابي ألا وحو قرآن كل مية وكل جمعيه ألا ينويه الله غفورة وذنوب تضافى هذا حليم مرك لرب سبحانه وتعالى وحو شيء إنه يهي الله عليم وشيء كالسؤك هذا حليم ودلقات بدن mar saddexaad rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay inuu alla yahay alla qani oo adoomadiisa ka deeqtoon. hadana rabbi subhanahu wa ta'ala ayada laftigeeda wuxuu ka sii dambeysiyay inuu xaliim yahay oo dulqaad badan yahay. mar afraad rabbi wuxuu tilmaamay inuu yahay alla adoomadiisa ku shukriya hadana dulqaad badan oo xaliim sida waxaynu ku garanaynaa in dulqaadku inuu yahay rabbi subhanahu wa ta'ala tilmaam kamida tilmaamihiisa, inuu yahay magac kamida rabbi subhanahu wa ta'ala magacyadiisa. dulqaadku waxa weeye qofku inuu naftiisa qabto ama uu xabiso ama naftiisa uu celiyo marka ay naftu xanaaqdo أو نفط مركي عددي كعضو وإنه نفط كعليا إن نفط حمانتي اللي سمي من لمد إن لا تمادو وإن نفط اللي حبسا واللي لا سميا اللي واجبيا سيد الإسلام كوا مشاريع أي قبتي مركز سي أي مركز مصلحة يوناق وصر مرو isagoo marka qofkaasi ku doonaya ibtiqaan lil ajri wa thawab min Allah, isagoo abaal iyo ajar alla xaqiisa kaga doonaya adduun iyo aakhiraba. Allah subhanahu wa ta'ala dulqaadkiisa waxa kamid inuu alle adoomadii oo caasiya xumaantii la iimaanaya inuu rabbi subhanahu wa ta'ala ni'amkiisa uu ku shubayo. الله مقعابي فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. مركاي وقتigaasi mudadaasi ay timaado rabbi subhanahu wa ta'ala adoomadiisa uu arkaama cilmi aqoon ayuu leeyahay qof kasta wuxuu markaa mutaysay. ayad kale walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba. Allah haduu dadka u qaban lahaa dhulmigi iyo xumaantii marka ay la yimaadeen isla markaba hadii loo qaban lahaa dhulka dushiisa rabbi subhanahu wa ta'ala wax soconaya ama tukubaya kaga matageen. walaal ala dulqaadkiisa waxa kamida inuu rabbi subhanahu wa ta'ala kuwi gaalada ahaa kuwi alla caasiyay in loogu yeedhay in Allah u soo noqdaan oo marka Allah ay u toobad keenaan inta xaaladu aysan faraha ka bixin. walla wuxuu leeyahay isagoo adoomadii la hadlaya قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا أدوم ضيدا ربي سبحانه وتعالى ولبا أدوم ضي ستيري الله وحلي أدوم ضيدا كوي ولبا نفتو ذا كحد قد بيو هكاقو صننا ربي سبحانه وتعالى نحريس سيسا الله ذنوب تؤردن ودافاي الله والله غفور كأه الله توبد الله الذنوب تدافوي هذا تصون نقطان والله رحيم كأه أيدين حريصني هذا تصون نقطان كاسو الله وسيو ولو حكدا ميسيو أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ورا لحقي سؤال نقطة الله نأوه جان سماء سديبه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا أنت عذابكم مركا وصن إذين إيمان أو مركا لا إذين قرقاري وايو كاسو الله وحلي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين الله وحيدي سودكي يا حقي سكي ما دي كتابك يا وحيك راع انت عذابك سكة دساء أما بغتاء وصل إذنكو إيمان إذنكو مركان درين سنين نفي سيسن هذا وأورانين الله قوم موي شليتوي مركا أنكو قبوت فلي ربي سبحانه وتعالى دينتي سيا اللبا مركا ربي سبحانه وتعالى سيداس أيو أدوم الله ولا هضليا وأدومك ربي سبحانه وتعالى ما قبني لكن سأدومك ولو عقل علينا سي مركا وصول نقضه تاسنا وحي كمي تهي الله دلقات كيسي يحلم كيسه الله ولا لي الحلم كيسي دلقات كيسه وحا كمي ذا إن أدوم الله لغو امتحامه oo lagu jirrabo oo lagu ibtileeyo waxyaalaha la yimaadeen xumaanta ahaa wax kamida midhoodi wala wuxuu dhahara al-fasadu fi al-barri wal-bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un fasahaadki ayaa banaankii iyo badiba ka muuqday oo maxaa sababay alla wuxuu gacmahooda بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون واسي مركا أي مركا أودا دميان وحا أي مركا الشقيين وحمانتي أي اللي مادين وحا أي صوصارتي أي لغو عقابية ذنوبتي معاسيدي أي نصابيني ديلكي يدبات دي مركا أي نصابيني وحي صوبتي أبار وحي صوبتي كليل وحي صوبتي كالتك ألا وحلي وحي مذيهن إني صون نقضان دلقاتكو وتلمامها أدومدا إلهي ونواناكسن سيدا الرسوشي يا أنبيادي يددك ونواناكسنه الله وحكو السفيي أما كنت المامي النبي الله إبراهيم وأها ربي سبحانه وتعالى كو خليل كما صاحبك كدكتي إنه أها من دلقات بضان وكاسو الله وحولي إن إبراهيم لأواه حليم النبي إبراهيم وحوى هذا مد نقش بضان ومركا دلقات بضان آيات كلا إن إبراهيم لحليم أواه منيب نبي إبراهيم وحوها مد دلقات بضن صنقشنا بضن ربنا سبحانه وتعالى أطوبت كينا سيدا سلم إذا نبي شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد أي كلها ينقوم كيسي أدقو حاتا هاي كدلقات كبضن إيه مركا هاقاكسن أما وناكسن إيه مركا كوتي سيسية أنبيادي إلهي tilmaamta wanaagsan ay iska lahaayeen nabi Muuse alayhi salaam qoomkiisi waxay ku sameeyeen ee dhibaato aha dulqaad iyo sabir ayuu markaa kaga talaabay sidaas lamida nabi Nuux alayhi salaam 950 sano ayuu qoomkiisi wanaag ugu yeeray ayaguna way dhibayeen hadana waa u dulqaadanayay nabi ilaahi Muhammad alayhi salaam waxa la dhahaa wuxuu gaaray xagga dulqaadka meeshii ugu dambeysay ilaa markaa aayadii astaan iyo calaamad ومركا ونقضي دلقاتك نبي صلوات الله وسلام عليه أفر تصالح وكمد دلقات كيسعين صوق هذا ككوبات ونقول النبي صلوات وحديث كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ورينيو وحول النبي صلوات الله وسلام عليه نين أيا وحكا قرضيسي قرض ولا يقانا نقفك وحلقة قاضي الشيء هذا لو سعودي النبي صلوات الله وسلام عليه نين أيا وحكا قرضيسي نفجيلا neefgeela ayuu nin ka qardaysay ninkii baa markaa yimid isagoo markaa qardadiisa doonaya kadib ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalkii ku adkeeyay
nabigu si adag ula hadlay oo qaab daran saxaabadii arrinkii iyo hadalkii adkaa ee nabiga ninkaasi uu gaarsiiyey ayay ka xumaadeen marka waxay damceen ama hamiyeen inay ninka isaga idbiyaan oo marka ay u sheegaan sida nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi loola hadlo nabigu waa kala hadlay wuxuu yidhi daaya qofka xaqa iska leh odhahaya dhahitaan wuu leeyahay markaasaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi siiya neefkiisii wax la mida siiya ama neef la mida saxaabadii ridwaanullaahi calayhim waxay dhaheen ma helayno wax ka wanaagsan mooye nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi siiya waxaa idinku khayr badan ka idinku wanaagsan xagga markaa gudashada yani wixii lagu lahaa inuu markaa guto nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninka isaga ah ee aflagaadeeyey isagoona markaa xaq ugu lahayn wuxuu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ugu abaalguday in neefkiisii neef ka wanaagsan markaa la siiyey tusaalaha labaad xadiidka anas ibnu maalik baa warinaya wuxuu leeyay nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anoo la socda oo nabigu markaa uu wato go' najraani ah oo markaa yaraha hareeradiisu qallafsan yihiin ama adag yihiin ayaa nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa soo gaadhay nin reer baadiye ah ama acraabi ah kadibna gu'ii buu nabiga sidaa ugu soo jiiday si aad u adag ilaa gu'ii nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh halkaa uu calaamad kaga sameeyey luquntiisa ama qoortiisa kadibna wuxuu ku yidhi maxamedow ii amar maalka ilaahay ee agtaada yaalla yani waxaa laga siiyo nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa fiiriyey ninkii isaga ah waa eegay waana ku qoslay kadibna wuxuu amray in la siiyo nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma canaanani kumana aflagaadoonin oo nabigu aflagaadadii dhaqan iyo ehelba uma ahayn nabigu faaxishna ma ahayn mid xun mutafaxish mid wax xumeeyana ma ahayn badii ama mid carab xunna nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma ahayn wuxuu ahaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mid raxiim ah oo ra'uuf ah mid addoommada ilaahay u naxariista una tura una dhimriya nabigu wuxuu yidhi hala siiyo tuu ku qoslay tusaalaha saddexaad nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh heer maka markay saareen nimankii heer daa'ifna ay nabiga soo shiideen ayaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh meel asagoo maraya dhexe nabigu xaaladdu ay ku adag tahay ayaa malagii buuraha qaabilsanaa ayaa nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi salaamay markaasaa wuxuu yidhi haddaad ii amarto labadaa buurood ee maka hareeraha ka ah inaan dusha ka saaro reer maka waa samaynaya markaasaa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi maya bal arju an yukhrija allahu min aslaabihim man yacbudu allaha waxdahu laa yushriku bihi shay'a wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa inuu ilaahay dhabarkooda ka soo saaro kuwa hadda idhibaya oo tarankooda ilaahay uu ka mid dhigo kuwa ilaahay caabuda ama mid ilaahay caabuda keligii waxba aan la wadaajinin wayna noqotay arrinkii sidii ayay noqotay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma amrin oo heer markaa mushrikiintii markaa maka ku sugnaa dee shirkina way la imaanayeen oo ilaahay bay ku gafayeen nebiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhna way dhibayeen kiisa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caafiskiisa dhaafitaankiisa iyo dulqaadkiisa ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi arrinka isaga ah ayuu kula yimaaday ilaa rabbi subxaana wa tacala uu ka soo saaray dadkaa dee diinta ina soo gaadhsiiyey ama sharq iyo qarbiba diintii gaadhsiiyey bari iyo galbeedba diintii gaadhsiiyey tusaalaha afraad caaisha radiallahu tacaala canha waxay leedahay caaisha ilahay raalliha ka noqdee koox iyo jamaaco yahuudi ka mida ayaa nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan weydiistay inay soo galaan markay soo galeen bay nebigu waxay ku dheheen assaamu calayk yacni geeri dushaada ha ahaato caaisha markaa way fahantay waxay tidhi calaykum assaamu wallacna dushiinna geeri iyo nacdalba dushiinna ha ahaato markaasaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi yaa caaisha ina allaha rafiiqun yuxibu alrifqa fi lamri kullih alle waa alla rafiiqa oo tura wuxuu jecel yahay arrimaha oo dhan in dhimrinta iyo rifqiga iyo tulitaanka dabacsanaanta laga dhigo
markaasa Aisha radiyallahu ta'ala anha waxay leedahay nabi allah miyadan maqlaynin waxa marka ay ku leeyihiin markaasa nabi wuxuu yiri waxaan ku uri inta igu dheheenun wa alaykum bal dushina ha ahaato inka gaalka markuu ku salaamo wa alaykum bad dhahaysa riwaayad kale nabi wuxuu ku yiri mahlan ya Aisha ukaadi oo dabci ilaahay imrinta iyo tulitaanka wuxuu ku bixiyaa wax uusan cunfiga iyo adayga iyo markaa gaganaanta markaa uusan ku bixinin taasi waa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh dulqaadkiisii uu nabigu u dulqaadanayay cadowgiisii markaa oo ahaa mushrikiintii iyo yahuudi nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh dulqaadashiisa u dulqaadanayay dadka muslimiinta ana saawa ka sii xeel dheerayd وربي سبحانه وتعالى وحكو أماني نبي قد القات يدقا ونكسا وربي سبحانه وتعالى نبي قال وإنك لعلى خلق عظيم نبي الله وحاد كدل سقنت يدقا ونكسا دلقات كنا دقا كونكسا أي مركا كميدية نبي صلى الله وسلم عليه وبوغادي دقا ماذا ونكسا سيدي أين هريب وقول باللوني إن ديه جري لأشج عبد الغيس ونما وفود ومركا يمادي وفتي نبي قوي يمادك من كمد أها أو مركا أمير كوذب أها أي النبي وحكولا إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناه وحاد كسو هاي لبت الماموت وربي سبحانه وتعالى وتعليه ودلقاتك يكاتيه مركا ساولي بسحابي النبي قوي سيويدي ما إلهي بقى يقول أبوري مسوا وحنا مركها كسبي يشقو يسكضي عن كل إيمت مركز النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحيره ما إلهي بقى يقول أبوري مركز وحيره وحما هتسكله الله يقول أبوري تلمامها مركها وتشعلي هي النبي صلى الله وسلم عليه وحليه هي الصمت الحسن لقن كوناكسني والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة لقن كوناكسن يا شيء كسمر كاتسيو أما كفير سلقو سميو كاتسية يا شيء كسر إلا دحدح حيسو وعلامة يقيب كمذا لبا تنئي أفر علامات أو قيبات وعلامتها النبوة أما النبي لماذا كمذا النبي صلى الله وسلم عليه وحوليه وحاول أكسنا ذي طوبى لمن ملك لسانه وسعى بيته وبكى على خطيئته حاول أكسنا ذي قف عرب كيس ملكي أو قبطي قولي جيس واسع النقضي وكفي الناضي قف كيسة حمانتا مع عاسدة بركا كرد عذانا كأوية كإلمية صوبانه حليه صلوات الله وسلامه عليه ما أهانن الأضيق أما جيس النمط ما أهانن بالسرعة لقدينته كاد قفك إسكوتي مادان أنا قفك طبعا يسوي لقدو أما حاجة هذا أتكسر مرتو أتكاتو لكن النبي يقول عليه جيس النمط أتكانت وحاوي الذي يملك نفسه عند الغضب وقفك نفتي سينو قبته وهانا كريو سيبا مركا أي حناقضه سيدا في حديثك لتلمام أيام نبي صحابي أي أوي مادي أصحابتي سمكا كمذا مركاسو كوير نبي الله إدر دارا مركاس النبي وحكويرها عروني صحابي سقاها النبي وكسو علعلي أما النبي وكسو نقنوضي وحوير نبي الله إدر دارا نبي وحكويرها عروني مركاسو النبي أوي مادي النبي وحولها عروني راوي حديث كاسا وريني إنه ستبيني وحوليه حديث كيبان سأفيري markaan arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi dardaarankiiba inuu ku koobayo ha cadhoonin xadiiskii baan fiiriyay markaas waxaan arkay xadiisku ama kelmadaasi cadhadu kelmad marka nabigu leeyahay waa cadhon la taqdab nabigu leeyahay cadhadu waxaan arkay inay kulansanayso wax Allah la wixii shar ahaa shar ma jiro ilaa cadhadaas ay ku dhanta oo qofku markuu cadhoodo ee cadho uu la yimaado qofkaasi baatilkiibu ku hadlayaa
xaqiina marka uu qarinaya aqligiisa qofka isaga xaaladda iyada uu nusqaamaya saasay tahay baana qofka loo ogolayn xaaladaha masiiriga ah markuu la imaanayo inaan isagoo cadhaysan inuusan la imaanin xilliga cadhadu ku hayso waxaa layidhi ka fogow marka cadhadu waa shayga keenaya dulqaadasho la'aanta cadhaduna waxay axaadiisu tilmaameen in shaytaan xaggiisa ay ka timaaday oo qofka xubnihiisii baa kacaya dhiiggii baa aad u shaqaynaya qofku markaa wuxuu ku hadlaya markaa ma garanaya mana dareensana cadhadaas waxay keenaysaa inaad qofkii degdeguna wuxuu keenayaa wax aan cilibtiisa markaa lama hadinin sheekh la dhaho sheekh islaam ibnu taymiya oo ka mid ah culimmadii islaamka ayaa wuxuu leeyahay in la dulqaato ama lagu sabro dhibaatada markaa ku soo gaadho ama dadka la iska cafiyo waa dhaqamada adduunka qofku la yimaado ta ugu fadli badan dhaqamada aakhiraba qofku isaga shay kasta xaaladiisa iyo waqtigiisa ayuu la imaanaya ama siday ahayd haddaad cafidina cafiga rabbi subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay waa la wakiilaha wala caafina can innaas markii laga sheekeynayay dadka mu'miniinta ah waa kuwa dadka iska cafiya cadhadoodana qariya sheekh culimada islaamka ka mid ayaa wuxuu leeyahay isagoo ayadaa macnaynaya mu'miniintu waa kuwa cadhadooda aan dadka ku dhaqangelinin yacni waxa ay dareemayeen ee cadho ahaa waa kuwa aan socodsiinin ee ilaahay daraaddii u dhaafa kuwa naftooda sharka iyo xumaanta ka hor istaaga nabiguna salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay qofka shay markaa uu awoodi socodsiin karayo oo markaa uu la imaan karayo yacni qofki isagoo aargudan karaya aargudashada ilaahay daraaddii uga taga in calaa ru'uusi alkhalaa'iq maalinta qiyaame dadka dhexdooda looga yeedhayo la dhahayo xuuriciinta taa doonto dumarka indhaha waaweyn quruxda badan ee jannada ku sugan in la dhahayo markaa taa doonto qaado waqtigiibaa markaa iska gabagaba ah insha allah dhowr qodob 5 qodob ayaan markaa sheegaynaa oo markaa dulqaadku marka laga goosanayo ama laga faa'iideeyo qofku markuu dulqaato wuxuu noqonayaa qofkaasi qof aad u sareeya xagga sha'ni ahaan ama darajo ahaan iyo ama qiimo ahaan dulqaadku wuxuu daliil yahay oo ku tusaya qofka aqligiisu inuu dhameystiran yahay aqligiisu inuu qofka dhameystiran yahay qofka laabtiisu inay tahay qof laabtiisu ay waasicta inuu qofkaasi yahay qof naftiisi hanta oo gacanta ku haya dulqaadka iyo xilmiga ayaa keenaya 5 dulqaadku wuxuu keenayaa in quluubtii kala fogfog ay soo dhawaato dan maanta ku dulqaato ama ay dulqaato waa soo dhawaanaynaa jacayl ayaa dhex dulqaadku wuxuu keenayaa in maxabadii ay faafto dadka dhexdooda ay ku faafto dulqaadku wuxuu ka xaynayaa cadhadii iyo colaadii dadka u dhaxaysay iyo xasadkii dulqaadku ciribtiisa waa la mahadiyaa oo cirib dambe ayuu leeyahay qofka dulqaata wuxuu helayaa ansaar iyo dad markaa garab taagan oo u hiiliya ayuu helayaa dulqaadku wuxuu keenayaa qofkaasi inuu xukumi karo yani waxa uu markaa la imaanayo kusoo gabagabeeyo wasaaisha waxyaalaha markaa keena dulqaadka kow marka aad doonayso inaad dulqaadato waxa keenaya ama ku xamaaraya waxa way inaad xusato rabbi subhanahu wa ta'ala dulqaadka uu ku dulqaadanayo inta wad gafaysa waxaan baa la iimaanaysa macaasi ma samaynaysa dadkii waad ku xad gudbaysaa waa inaad xusato rabbi subhanahu wa ta'ala dulqaadkiisa si aad markaa dadka ugu dulqaadato labo ajar iyo abaal marin si aad rabbi subhanahu wa ta'ala xaqiisa uga heshaa waa inaad dulqaadataa wal aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin muhsin baa lagu tilmaamay qofka cadhada qariya dadkana iska caafiya وإن قفك وإن النحريس لا تمادا سي إلهي كوكو نحريستو حديثك وكيئها قفك نحريس إلهي وأن نحريس لكن قفك نحريسني لو من نحريستو وإن نقطة قف مركا علو همة له أما هنكي سوء سريو وحن هو سي مركا لغو سمي هذا مركاكو مشغول شو دي وحيالا بدن باكو دافي النبي صلى الله عليه وسلم عليه دي وحا مركا لغو سميو حكم سو قادي جيرين لكن دينتا إلهي مو دقن جيري qodobadaas iyo kuwa kale oo fara badan xishoodku ka mid yahay ayaa waas lagu gaadhaa dulqaadka marka insha Allah waxa la rabaa in dulqaadka lagu sifoobo waa tilmaamta wanaagsan ee Rabbi subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay kuna tilmaamaya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa billahi at-tawfiq